أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ سورہ المنافقون، رکوع نمبر 2، پارہ نمبر 28۔ یا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون۔ سورہ المنافقون کے دوسرے رکوع میں 3 آیات کریمات ہیں۔ جس طرح سورہ الجمعہ کے اندر پہلے رکوع میں 8 اور دوسرے میں 3 آیات کریمات، اسی طرح سورہ منافقون کے اندر بالکل ملتی جلتی تعداد ہے، ایک جیسی صورتیں ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پہلے رکوع میں منافقین کا تذکرہ فرمایا اور دوسرے رکوع کے اندر ایک نسخہ بتایا کہ جس سے نفاق ختم ہو جائے۔ نفاق سے پہلے ایک حمزہ لگا لے، الف، تو بن جائے گا انفاق۔ نفاق جو ہے وہ انفاق سے ختم ہو جاتا ہے۔ پیارے رسول علیہ السلام نے چند چیزیں بتائیں جن سے نفاق پیدا ہوتا ہے۔ اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اور جھگڑا کرتا ہے تو بد زبانی کرتا ہے، وعدے کی مخالفت کرتا ہے، امانت کی خیانت کرتا ہے۔ یہ چیزیں ہیں جن سے نفاق پیدا ہوتا ہے اور انسان کا دل مریض ہو جاتا ہے۔ اب اس رکوع میں ایک نسخہ بتایا کہ نفاق جو لفظ ہے اس سے پہلے الف لگا لے، حمزہ، انفاق۔ نفاق کو ختم کر دیتا ہے، ملیا میٹ کر دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ آمنو کے اندر ہر قسم کے لوگ شامل ہیں، جو مخلص مومن ہیں وہ بھی، اور جو اخلاص والے نہیں تھے، سب کے سب کو یہی حکم ہے، لا تلہکم، نہ غافل کرے تمہیں، اموالکم، تمہارے مال، ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولادیں، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ یہ 2 چیزیں ہیں، مال اور اولاد۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل کریں تو پھر یہ چیزیں مذموم ہیں، ناپسندیدہ ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے، انسان دین پر بھی کاربند ہے، مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، تو پھر یہی 2 چیزیں قابل تعریف ہے۔ اولاد بھی قابل تعریف ہے اور مال بھی قابل تعریف ہے جب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کرے، اور اگر غافل کرے تو یہ 2 چیزیں مذموم ہیں،
قابل مذمت ہے۔ عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، اللہ کے ذکر میں سارا دین شامل ہے، قرآن کریم سے اور نماز سے اور حج سے اور جہاد فی سبیل اللہ، سارا دین اس کے اندر شامل ہے۔ عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے۔ اگر ایک آدمی نے اتنا اپنا کاروبار بڑھا لیا ہے، اتنا زیادہ آنا جانا بھاگ دوڑ کہ اس کے پاس قرآن مجید کے لیے وقت ہی کوئی نہیں، حدیث کے لیے اس کے پاس ٹائم کوئی نہیں، تو وہ مال باعث غفلت ہے اور باعث مذمت ہے۔ بعض لوگ آپ جانتے ہیں اس قدر کاروبار میں غرق ہو جاتے ہیں سر سے پاؤں تک کہ ان کے لیل و نہار، سردی اور گرمی، جوانی اور بڑھاپا، سب کا سب اسی چیز میں گزر جاتا ہے۔ اموالکم، اللہ کے ذکر سے وہ غافل ہیں، وہ سر سے پاؤں تک اپنے کام میں ڈوب چکے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو یہ کرتا ہے بس وہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے اور نقصان اٹھانے والے۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری حدیث ہے، ان لکل امت فتنہ، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، ہر امت کا۔ وفتنہ تو امتی المال، میری امت کا فتنہ آزمائش وہ مال ہے۔ انا لکل امت فتنہ وفتنہ تو امتی المال، مال ہے۔ مال کے اندر اس قدر غافل ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بلا بیٹھا ہے۔ پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ سامنے سے آپ کے دو نواسے تشریف لائے، حضرت حسن جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہما، سیدہ شباب اہل الجنہ۔ آپ ان کی طرف چلے اور ان کو پکڑا اور اپنے پاس لے آئے اور فرمایا صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں، یہ آزمائش ہے۔ میں نے ان دونوں کو دیکھا، فلم اصبر، تو صبر نہیں کر سکا۔ تو اسی طرح آپ کا پیارا فرمان ہے، ان الولد مبخلۃ مجبنۃ، اولاد انسان کو بخیل بنا دیتی ہے اور اولاد انسان کو بزدل بنا دیتی ہے۔ بزدل بھی انسان بنتا ہے اولاد کی وجہ سے، بخیل بھی بنتا ہے اولاد کی وجہ سے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3666۔ تو یہاں فرمایا ہوشیار ہو جاؤ، یہ دو چیزیں تمہیں غافل نہ کر دیں اللہ کے ذکر سے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور خرچ کرو اس سے جو ہم نے دیا تم کو۔ اللہ پاک نے جو کچھ بھی دیا ہے اس سے خرچ کرتے رہے۔ اللہ پاک نے صحت دی ہے، صحت میں سے اللہ کے دین کا حصہ نکالیں۔ اللہ پاک نے وقت دیا ہے، وقت اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ اللہ پاک نے ذہنی صلاحیتیں دی ہیں، وہ دین کے لیے خرچ کریں۔ اللہ پاک نے مال دیا ہے، اللہ کے دین کے لیے خرچ کریں۔ اولاد ہے تو اولاد اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے خرچ کریں۔ اللہ پاک نے سواری دی ہے، دین کے لیے خرچ کریں۔ جو بھی نعمت ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو بھی نعمت ہے اس میں سے خرچ کرتے رہیں۔ جس طرح سورۃ البقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ جو ہم نے دیا ہے
सेहत दी है उससे खर्च कर रहा है, वक़्त दी है उससे खर्च कर रहा है, और सलाहियत ज़हनी वो दीन के लिए खर्च कर रहा है। जो भी नेमत है उसमें से अल्लाह ताला का हिस्सा निकाल रहा है। मिन क़ब्ल अन यअतिय अहदकुमुल मौत, इससे पहले कि तुम में किसी एक के पास मौत आ जाए। फयक़ूल रब्बि लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब, फिर वो कहे, दुआ करे, रब्बे ए मेरे परवरदिगार, लौला अख़रतनी, क्यों नहीं तूने मोहलत दी मुझको, इला अजलिन क़रीब, कुछ मुद्दत तक, फ़अस्सद्दक़, बस मैं सदका करता हूँ, सदका करूंगा, व अकुम मिनस्सालिहीन, और मैं हो जाऊंगा सालिहीन में से, नेक लोगों में से। अजीज भाइयों, उलमाए मुफस्सिरीन लिखते हैं कि हर इंसान अपनी मिसाल ये समझे कि एक शख्स है जिसके सर पे मौत आके खड़ी हो गई है। वो अल्लाह पाक से मोहलत मांगता है कि या अल्लाह मुझे मोहलत मिल जाए, मैं नेक अमल करूंगा, तो अल्लाह ताला उसको मोहलत दे देते हैं। अब मौत सर पे खड़ी थी, उसने मोहलत मांगी, अल्लाह पाक ने मोहलत दे दी। अब साफ ज़ाहिर है वो अमल साले करेगा, उस मोहलत से फायदा उठाएगा। तो उलमा मुफस्सिरीन और ताबईन फरमाते कि हर आदमी अपने आप को ऐसा ही समझे, हर शख्स ये समझे कि मौत मेरे सर पे आके खड़ी हो गई थी, मैंने अल्लाह पाक से मोहलत मांग ली, अब मुझे मोहलत मिल गई है, उस मोहलत के अंदर मैं अमले साले करूंगा। हर शख्स अपने आप को ऐसा ही समझे कि मुझे मोहलत मिल चुकी है। एक सादी सी मिसाल है, आप भाइयों ने सुन रखी है, भागते चोर की लंगोटी। अब एक शख्स है, जिंदगी में उसने सदका नहीं किया, अमल साले नहीं किया, मरते हुए फिर बड़े सदके खिरात करता है। ये भागते चोर की लंगोटी है। अब इसका माल है ही नहीं, अब इसके वारसों का है। अब ये जो आयते करीमा है आपके सामने, अल्लाह पाक की खुली हुई किताब है, कहता फ़अस्सद्दक़ा, ये नहीं कहता कि या अल्लाह मुझे मोहलत दे दे, मैं नमाज पढ़ूंगा, अल्लाह मुझे मोहलत दे दे, मैं हज करूंगा, या अल्लाह मोहलत दे दे, मैं रोजा रखूंगा। कोई बात नहीं, सिर्फ एक अमल है, वो है सदका खैरात। सारी जिंदगी माल जमा करता रहा, अब जब मौत सर पे आ गई तो कहता है ऐ मेरे परवरदिगार मुझे मोहलत दे दे, मैं सदका करूंगा, ये नहीं मैं नमाज पढ़ूंगा, मैं हज करूंगा, क्योंकि समझता है कि माल के बारे में मुझसे सबसे ज्यादा गलती हो गई है। बस यही लफ्ज बोलता है कि मैं सदका करूंगा, व अकुम मिनस्सालिहीन, और मैं हो जाऊंगा सालिहीन में से। प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी हदीस है सही मुस्लिम शरीफ में, अय्यु सदक़ते आज़मु अजरा, आपसे सवाल होता है कि सबसे ज्यादा फजीलत वाला सदका कौन सा है, जिसका अजर ज्यादा है, सवाब ज्यादा है। फकाला, तो फरमाया प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अंत सद्दक़ व अंत सहीहुन, तू सदका करे, खैरात करे इस हाल में कि तू तंदुरुस्त है। अगर बीमार हो गया है और मौत सर पे खड़ी है, वो सदका अफजल नहीं, उसका अजर कोई ज्यादा नहीं, वो ऐसे है जैसे भागते चोर की लंगोटी है। तू सदका करे जब तू तंदुरुस्त है। वांत सहीहुन, शहीहुन और बखील है। जो दो चीजें जमा हो जाए, लालच और बुखल, तो उसका नतीजा ये निकलता है कि इंसान के अंदर शुह शहीहुन, वो बुखल और हिरस को जमा करके फरमाया ये भी तेरे अंदर है। तख्शल फकरा, तो डरता भी है फकीरी से, अगर खैरात की तो
मेरा अपना हाथ तंग हो जाएगा। व तअमुलुल गिना, और तू उम्मीद करता है मालदारी की उम्मीद है, अभी और कमाऊंगा बनाऊंगा। वला तुमहिल, देर न कर, इतनी ताखीर न कर। हत्ता इजा बलगतिल हुलकूम, हत्ता के जब जान पहुंच जाए हलक को और गरगरा इंसान के पास आ पहुंचे और मौत ऐन सर पे आके खड़ी हो गई है, अस्पताल में शदीद मरीज है या घर में पड़ा है, अब सदका करता है, अब इसके सदके का कोई अजर नहीं, तो क्या कहता है? कुल्त लिफुलानिन कज़ा वले फुलानिन कज़ा, फुलाने को इतना दे दो और फुलाने को इतना दे दो। बिस्तर मरग पे नसीहत कर रहा है, सदका कर रहा है। अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया, अला, खबरदार, अब तेरे कहने की जरूरत नहीं। वक़द कान ले फुलानिन, वो तो फुलाने का हो ही चुका है, अब तू ना कह कि इतना फुलाने को देना, इतना फुलाने को दे देना। और फिर भी बड़े ताज्जुब की बात है, हमारे बुजुर्ग जब फौत होने लगते हैं तो उनको फिक्र क्या होता है? रिश्तों का। फुलाना पोता है, फुलानी पोती है, फुलाना नवासा है, फुलानी नवासी है, उसका रिश्ता फुलान जगह पे करना है। भाई तुम्हें क्या इससे सरोकार है? अल्लाह के नबी क्या कहते मा ताबुदून मिन बादी, बताओ तुम मेरे बाद किस चीज की पूजा करोगे, तुम्हारा अकीदा क्या होगा? ये अल्लाह के नबियों की सुन्नत है कि तौहीद का दरस दिया जाए। तुम्हें रिश्ते करने की कोई जरूरत नहीं, जिनको है वो खुद कर लेंगे। तुम अकीदे की फिक्र करो और ईमान की और अमल साले की। ऐसे फिर वो मरते हुए रिश्ते करते कि सारी उम्र इंसान मुसीबत में फंस जाता है, जान ही नहीं छूटती। तो फरमाया अब ये काम ना करो। वक़द काना ले फुलानिन, वो तो फुलाने का हो ही चुका है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 1032, प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी हदीस है। आपने इरशाद फरमाया, यहरमु इब्नु आदमा, आदम का बेटा बूढ़ा होता है, व यशिब्बु मिन्हु इस्नतान, दो हिरसे उसमें जवान होती है। अल हिर्सु अलल माल, अल हिर्सु अलल उमर, माल की मोहब्बत और उम्र की मोहब्बत उसमें ज्यादा होती रहती है। जो जो बूढ़ा होता है ये दो हिरसे जवान होती है। और फरमाया प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, इज़ा मातल इंसान, जब इंसान फौत हो जाता है, इनक़ता अन्हु अमलहु इल्ला मिन सलास, उसके सारे अमल खत्म हो जाते हैं सिवाय तीन के। आलिमिन युंतफ़अ बिइल्मिही, एक आलिम का इल्म बाकी रह जाता है। और वलदिन सालिहिन यदऊ लहू, नेक औलाद है दुआ करती है। और सदक़तिन जारिया, सदका जारिया है वो बाकी रह जाता है। तीन चीजें बाकी। इनक़ता अन्हु अमलहु, फौत होने के बाद नमाज नहीं पढ़ सकता, रोजा नहीं रख सकता, कुरान पाक नहीं पढ़ सकता, बस यही है कि जो अमल छोड़ गया वो उसके लिए सदका जारिया है। अब ये कहता है फ़अस्सद्दक़, मैं सदका करूंगा। आप इस लफ्ज पे मोहब्बत से गौर फरमा लो। क्या कहता है? ये तो कह नहीं रहा कि नमाज पढ़ूंगा, हज करूंगा, उम्रा करूंगा, मैं नफल पढ़ूंगा। कहता है खैरात करूंगा, क्योंकि उसको पता है कि मैंने खैरात में बड़ी डंडी मारी है, माली मामलात में मुझसे बड़ी कुताही हुई है। वाकुम मिनस सालिहीन, और मैं हो जाऊंगा सालिहीन में से। इससे पहले सूरह अल हदीद के अंदर आयत नंबर 18 में आप भाइयों ने ये अल्लाह ताला का फरमान पढ़ा, इन्नल मुसद्दिक़ीन वल मुसद्दिक़ात, बेशक सदका करने वाले मर्द और सदका देने वाली औरतें। सदका क्या होता है? जो किसी इंसान की खिदमत की जाती है, तंग दस्त है, मोहताज है। व अक़रज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना, और उन्होंने कर्ज दिया अल्लाह ताला को कर्ज हसना।
कर्ज हसना क्या होता है, इसकी तारीफ क्या है कि दीन की सरबुलंदी के लिए, कुरान मजीद और हदीस की सरबुलंदी के लिए, सुन्नत को आम करने के लिए और जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए, वो है कर्जन हसना। क्योंकि पहले है ना सदका, उसके बाद कर्जन हसना, उसकी तफसीर अलग अलग है। युज़ाअफ़ु लहुम, उनके लिए बढ़ाया जाएगा, ज्यादा करके दिया जाएगा। वलहुम अजरुन करीम, और उनके लिए अजर है बहुत ज्यादा इज्जत वाला, इज्जत वाला। मरते हुए तो इंसान फिर तमन्ना करता है। इसी तरह सूरह सजदा के अंदर है, सूरह सजदा हर जुमातुल मुबारक के दिन फजर की नमाज में प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम तिलावत फरमाते, वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रूसिहिम इंदा रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फरजिअना नअमल सालिहा इन्ना मूक़िनून। दूसरा रुकू शुरू होता है सूरह सजदा का 21वें पारे में। फरमाया, अगर आप देखें मुजरम लोगों को अपने सरों को झुकाए हुए, इंदा रब्बिहिम, अपने रब के यहां कहेंगे, रब्बना अबसरना, ए हमारे परवरदिगार, हमने अजाब को देख लिया अपनी आंखों से, वसमेना, अपने कानों से सुन लिया, फरजीना, हमें लौटा दे दुनिया में, नामल सालिहा, हम अमल करेंगे साले, इन्ना मूक़िनून, बेशक हमें यकीन हो गया है। तो सहाबा और ताबीन कहते, हर बंदा अपनी पहली जिंदगी में यही समझे कि मौत मेरे सर पे खड़ी हो गई थी, मैंने अल्लाह पाक से मोहलत मांग ली, अब जो मेरी जिंदगी है ना वो मोहलत है। इस तरीके से जिंदगी बसर करेगा तो नेकी वाली जिंदगी बसर करेगा। अल्लाह ताला का प्यारा फरमान है सूरत इब्राहिम के अंदर, व अनज़िरिन नास, और आप डराएं लोगों को, यौम यअतीहिमुल अज़ाब, उस दिन से जिस दिन इनके पास अजाब आएगा। फ़यक़ूलुल्लज़ीन ज़लमू रब्बना अख़िरना इला अजलिन क़रीब, जालिम लोग कहेंगे, रब्बना, ए हमारे परवरदिगार, अख़िरना, हमें मोहलत दे, इला अजलिन करीब, थोड़ी मुद्दत तक, नुजिब दावतका, हम तेरी दावत को कबूल करेंगे, तेरी बात मानेंगे, इताअत करेंगे, वनत्तबि'र रुsul, और रसूलों की पैरवी करेंगे, रसूलों का कहा मानेंगे। अवलम तकूनु अक़सम, तुम क्या नहीं थे तुम कसमें खाते, मिन कब्लो, इससे पहले, मालकुम मिन ज़वाल, नहीं है तुम्हारे लिए कोई जवाल। दुनिया में तो कसमें खाते थे, हमारी जिंदगी को कोई जवाल नहीं, हमारे कारोबार को कोई जवाल नहीं, मेरी फैक्ट्री, मेरी दुकान हमेशा चलती रहनी है। तो तुम कसमें खा खा के कहा करते थे, अब नहीं मोहलत मिल सकती। सूरत इब्राहिम आयत नंबर 44। इसी तरह सूरह अल मोमिनून 18वां पारा आयत नंबर 99 और आयत नंबर 100, हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत, यहां तक के जब उनमें से किसी के पास मौत आ जाएगी, क़ाल रब्बिरजिऊन, कहेगा, ए मेरे परवरदिगार, मुझे वापस भेज दे, लअल्ली आमल सालिहा, ताकि मैं नेक अमल करूं, फीमा तरक्तु, जो मैंने छोड़ा। सूरह मोमिनून में भी यही बयान है, जिस तरह सूरह मुनाफिकून के अंदर है कि सदका करूंगा, वहां भी ये है कि मैं नेक अमल करूंगा, फीमा तरक्तु, उस चीज में जो मैंने छोड़ा, जो माल छोड़ के आए, अब वापस दुनिया में जाऊंगा, सदकात करूंगा, खैरात करूंगा, फीमा तरक्तु, कल्ला, हरगिज नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा, ये सिर्फ बात है जिसको वो कह रहा है तो कहता रहे, बस सिर्फ बात है, उस बात का कोई इतबार नहीं, कबूल नहीं की जाएगी।
وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے آگے پردہ ہے۔ برزخ کا معنی پردہ۔ عالم برزخ جو ہے، عالم قبر، اس کے بارے میں جو آیات اور احادیث ہے ان پہ ایمان لانا فرض ہے، اور ان کی حقیقت وہ ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی کیونکہ اس کا معنی پردہ ہے۔ برزخن پردہ ہے، رکاوٹ ہے، دیوار ہے، جس طرح فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تم نہیں شعور رکھتے، تمہیں اس کا فہم نہیں، ادراک نہیں۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اور ان کے آگے ایک پردہ ہے اس دن تک جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو یہاں پر بھی یہی بیان فرمایا کہ تمنا کرتا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے میرے پروردگار کیوں نے تمہیں مہلت دی مجھ کو تھوڑی مدت تک، فاصدق، میں صدقہ کروں گا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور صالحین میں سے ہو جاؤں گا۔ عزیز بھائیوں، یہ لفظ پڑھنا بھی صحیح ہے کیونکہ یہاں 2 دفعہ تشدید آئی ہے، سواد پر بھی اور دال پر بھی، اور اس پر غور بھی کرنا ہے گہرا کہ باقی عملوں کا نام کیوں نہیں لیتا، صدقے کا نام کیوں لیتا ہے؟ باقی عمل بھی تو ہیں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور ہرگز نہیں مہلت دے گا اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کو۔ نفسن، اس کو ہم گرامر کی زبان میں کہتے ہیں نکرہ۔ نکرہ کا معنی عام، کسی بھی جان کو، یہ خاص نہیں ہے، عام ہے۔ اذا جاء اجلها، جب اس کی اجل آ جائے گی۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے، خبیر خوب باخبر ہے، بما تعملون، اس چیز کے ساتھ جو تم کرتے ہو، تمہارے اعمال سے وہ خوب باخبر ہے۔ حدیث مبارک میں ہے اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی زندگی موت سے پہلے، اپنی جوانی بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت بیماری سے پہلے، اپنا مال فقیری سے پہلے، اور اپنا وقت مشغولیت سے پہلے۔ اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھے۔ آج نماز فجر جماعت سے ملی الحمدللہ، اور جس انسان کی رہ گئی اب دوبارہ اس کی زندگی میں کبھی بھی آج والی نماز فجر نہیں آئے گی، جو گزر گئی سو گزر گئی، دوبارہ نہیں آئے گی اس کی زندگی میں۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ رب کائنات ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دین پہ زندہ رکھے اور دین پہ مارے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین والمسلمات، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔